पार्वती 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 कैलाश कंदर तेजी देवी गिरीबाला घले पुणी काहीं लागे बड़ आचंबित न जनाई मते देवी भगवती केबे न जानती काहीं पार्वती पार्वती देवी एकांतरे की कारणे बसी अछ एथि मुख पुणी दिशई बिरस कुह कुह जोगमाया की कारणे होई अछ दुखी कुह जोग माया विषादर छाया घोटिअछि किया मुखरे विरस होइण कंदर तेजिण बसिअछ मन दुखरे कला पाट शाढ़ी मोरकत चूड़ी उणा हेला कि बामितणी मन जानी सेवा न कले कि अबा तुम्भ प्रिय सखी सजनी किबा तुम्भ आज्ञा करिले अवज्ञा नंदी भृंगी शिव किंकरे कहे जगन्नाथ कुह कुह सत मन खोली सबु शंकरे कुह देवी की बा तब विषाद कारण संशय मो करक मोचन कि कहबी प्रभु त्रिजगत पति होई अजणा कि अचित पासे सृष्टि पालन संहार हुए जहा इंगितरे से कि बा जानती नहीं पार्वतीर मन सत्य तुम्भे कहिल शिवानी तथापि हे जोग माया माया तुम्भ अठाई अपार शक्ति तुम्भ अतीब गहन केते बेले किबा तुम्भे करुछ कल्पना ताहा नुहे सहजरे जना प्रभु सदाशिव तब छलना निकटे स्वयं प्रजापति मध्य होई जानती बणा त्रिभुवन पालन करता विष्णु मध्य न पाती अंत सचराचर जगत कोणे अनुकोणे घटे जहा प्रति मुहूर्त से सबु जे तब पासे नुहे अभिदित तथापि हे जोगेश्वर पचारती जदि कहूची सकाळ हे शूलधारी दुख मो कहूची विसारी त्रिशूलधारी दुख मो कहूची विसारी मट भुवने जाई केते जे नाम बही रही नाना रूप धरी काशीरे विश्वनाथ श्रीक्षेत्रे लोकनाथ होई जाग्रत प्रहरी सकल तीर्थे मोते नेउछ संगते देखुछि मोहि नेत्र भरी मो पिठे जीवा पाई मन बळाओ नाही मोके बानो हे तब नारी प्रभु निज पीठे कर केते जात संगतरे नियमते देखई मो होइण आनंद हेले मो पीठ को जीवा पाई मन के बा न बळाई तब ए सामान्य कथा पाई एडे अभिमान कंदर तेजिण पुणी बसिछ एकांते कुह देवी जेउठी अछंती शिव सेठी किबा नाहांती शिवानी हर गौरी रूपे आंभे परा पाउछे पूजा जेते जहा कुह आसुतोष जाने मुहे कपट तुम्भर छळे कही भुलाई देउछु मते तुम्भ साथे करिबी मु छळ एहा किबा अटई संभव कुह तेबे केउ पीठे जीवा पई कहुअछ देवी अवश्य मु जीवई से स्थाने उत्कल से देश नाम तुलसी क्षेत्र जे धाम कहीं विजे महाप्रभु से बल राम सेठारु अल्प दूरे गोबरी नदी जे
ବଜ୍ରକାଳୀ ନାମ ବହି ପୂଜା ପାଏ ରହି ମୁହିଁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାଇ ଆଣି ନାମ ମୋର ବାଘଡ଼ିଆ ଧାମେ ମୋର ବିଜେ କର ପ୍ରାଣନାଥ ଶିବ ଶଙ୍କର। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜେ ତହିଁ ଦେବ ହଳ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନ। ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯିବି ସେଠାକୁ। ହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କିବା ତୁମ୍ଭର ମହିମା? କମଳା ବିମଳା ପୁଣି ଚଣ୍ଡୀ ରୂପେ ସବୁଠାରେ ହୁଏ ତୁମ୍ଭ ପୂଜା। ଭିନ୍ନ କିବା ପୂଜା ବିଧି ଅଛଇ ସେଠାରେ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟଇ ସେ ପୀଠ। ପୂଜାବିଧି ମୋର ତହିଁ ଅଟଇ ବିଚିତ୍ର। ଗଲେ ତହିଁ ଜାଣିବେ ସମସ୍ତ। ଆଜ ଅଟେ ବୁଧବାର, ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଗତେ ଆରମ୍ଭିବ ଯାତ୍ରା। ଗୁରୁବାର ଅଟଇ ମୋ ତିଥି। ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ରହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ଆନନ୍ଦେ। କି ଅପୂର୍ବ ଏହି ସ୍ଥାନ। କଳ କଳ ନାଦେ ବହିଯାଏ ପବିତ୍ର ଗୋବରୀ। ପୁଷ୍ପମୟ ତରୁଗଣ ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରିଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ପୁଷ୍ପଦାନ ଦିଶଇ ମଞ୍ଜୁଳ। কি সুন্দর সতে স্থান শোভারে নিন্দই স্বর্গ ভুবন। কি সুন্দর সতে স্থান কল কল ধ্বনি শুনাই বহি যায় গোবরী নই। কুসুম উদ্যান দিশে সুশোভন লাগই সতে কি নন্দন বন। বৃক্ষলতা অছন্তি বেঢ়ি পুষ্পমান পড়ন্তি ঝড়ি। ভক্তଙ୍କ গহଳି পড়ুছি উছুଳି অপূর্ব সে স্থান তো সে মো মন। কি সুন্দর সতে স্থান শোভারে নিন্দই স্বর্গ ভুবন। কি সুন্দর সতে স্থান। ସତରେ ଶିବାନୀ, ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରକୃତିର କମନୀୟ କୋଳେ ଜନପଦ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିଅଛ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ପ୍ରଭୁ, ନଥିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଏହି ସ୍ଥାନେ। ଗ୍ରାମ ଶେଷେ ଥିଲି ମୁହିଁ। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ପାଏ ମୁହିଁ ପୂଜା। ନୀଳମଣି ନାମେ ଏକ ଅଛଇ ବାରିକ। ତାର ଜେଜେମା ମୋରେ କରୁଥିଲା ପୂଜା। ବୟସ ଭାରରେ ବୃଦ୍ଧା ନାଭିତୁଣୀ ମୋ ସେବାରେ କଲା ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ପୁଣି ମୋ ଆସ୍ଥାନ ସନ୍ନିକଟେ ରହିଥିଲା କେଉଟ ବସତି। ଚୂଡ଼ା କୁଟିବାରୁ ହୁଏ ଢିଙ୍କିର ଶବଦ। ବିରକ୍ତ ହୋଇଣ ମୁହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନ କଲି ପରିତ୍ୟାଗ। ଦେବୀ, ଲାଗଇ ସନ୍ଦେହ ବାଇଆଣୀ ନାମ ତୁମ୍ଭ ହୋଇଲା କିପରି? ଶୁଣନ୍ତୁ ହେ ଦେବ, ମନ୍ଦିରରେ ଥାଏ ମୁହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମନ ମୋର ନ ଲାଗାଇ ତହିଁ। ହୋଇଲେ ଦିବସ ଶେଷ ହୁଏ ମୁଁ ବାର ବୁଲଇ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଭଗ୍ନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗର। ରୁକ୍ଷ କେଶ ଶୁଷ୍କ ବେଶ ଦିଶଇ ମଳିନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପୁଣି ମୋହର ବଦନ।
ମିଶି ଥରେ ନାପିତୁଣି ଦେଖି ମୋର ଭୈରବ ମୂରତି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କହିଲା ତୁରିତ। ତା ମୁଖରୁ ଶୁଣି ମୋର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ସର୍ବେ ମୋତେ କହିଲେ ବାୟାଣୀ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଯୋଗମାୟା, ବେଶ ହୋଇ ପାଗଳିନୀ ପରି ବାୟାଣୀ ନାମରେ ଯାହା ହୋଇଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ମନ୍ଦିର ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ ମିଳି। ତୁମ୍ଭେ ପରା ମହାଶକ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଛି କିବା ତୁମ୍ଭର ଦୃଷ୍ଟିରେ? ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବରି ନେଲ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରିମାନ କରୁଛ ଶ୍ରବଣ, ହରୁଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିର ନିକଟେ। ଏତେ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରୁଛୁ, ଏ ଅଭାଗିନୀ ପ୍ରତି କେବେ ସୁଦୟ କରିବୁ ମା? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏ ଯାତନା ମୁଁ ସହୁଥିବି? କହ ମା, କହ, ତୋ ବିନା ଆଉ ମୋର କି ସାହାରା ଅଛି? କହ ମା, କହ। ଦେବୀ, କିଏ ଏହି ବାଳା? ଆକୁଳରେ କରଇ କ୍ରନ୍ଦନ, କିବା ତାର ଦୁଃଖ? କି କହିବି ପ୍ରଭୁ, ଅତି ଦୁଃଖିନୀ ଅଟଇ ଏହି କନ୍ୟା। ସହିଅଛି ବହୁ ନିର୍ଯାତନା। 5 ପାଳି ଗୁରୁବାର ହୋଇଲାଣି ଆସି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଅଧିଆ। କିବା ଅଭିଳାଷ ତାର, ବହିଯାଏ ବହିଯାଏ ନେତ୍ରରୁ ଲୋତକ ଦେଖି ତାର ଦୁଃଖ। କୁହ କୁହ ଦେବୀ, ହୃଦୟ ମୋ ଯାଉଛି ତରଳି। ଶୁଣ ପଞ୍ଚାନନ, ଅଭାଗିନୀ କନ୍ୟାଟିର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଆଲୋ ଏ ଅଲାଜୁକି, ଆସି ରାତି 2 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି। ସେ ଠାକୁର ଘରଟା ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ? ଉଞ୍ଚୁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଜିଞ୍ଚୁ ନା ମଲୁଣି ବା? ଆଲୋ ଏ, ମୋ ଡାକ ତତେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ମ? ନା, ମୁଁ ଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଛତ୍ର ଖାଇ, ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଆସି 2 ଘଡ଼ି ରାତି ହେଲାଣି। ତୋର କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରୁ ନାହିଁ କି? ଯାଉଛି ବୋଉ। ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ କଳେଇ କହନି ମ। ତମେ ଚାଲ ବୋଉ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଗଲାଣି। ବୋଉ? କି ବୋଉ ମ? ସତରେ ଯେମିତି ତତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। କୋଉ ଛତ୍ରଖିଆ ଘରର ଝିଅ ମତେ ଡାକୁଛି ବୋଉ? ବୋଉ, ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ ବୋଉ? ଚୁପ୍। ଆରେ, ମୋ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଜବାବ ଦଉଛୁ? ତମେ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚିଡୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ଚିଡୁଛି କାହିଁକି? ଆଉ କଣ ଗେଲ କରିବି? ମୁଁ ତମର କି ଦୋଷ କରିଛି ବୋଉ? ତମ ନିଜ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ କଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତ ବୋଉ? ଆହା ହାଲୋ, ମୋ ଗୁଣବତୀ ରାଧି, ଯାହା ତ ଗୁଣ ତୋର। କହନ୍ତି ପରା, ଅଖା ଧୋଉଥିବି ଗୁଣ ଗାଉଥିବି। ତମ କଥା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ବୋଉ। ସହିପାରୁନି ଯଦି ରହିଛୁ କାହିଁକି? ଯା, ମୋ ଘର ଛାଡି ପଳଉନ। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବି ଯେ? ବାହା ହେଲା ପରେ ଶାଶୁଘର ଛାଡି ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବି? ଏଇ ଦେଖେ, ଭଲରେ କହୁଛି, ସେ ବାହା ଫା କଥା ମୋ ମନରେ ପକାନା। ତୁ ବୋପାକୁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ନା, ଶେଷରେ ମୋରି ଘର ଉଜୁଡେଇବା ପାଇଁ ତତେ ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଲା। ବୋଉ, ମୁଁ କଣ ତମ ଘର ଉଜୁଡେଇ ଦେଲି ବୋଉ? ନା ନା, ତୁ କାହିଁକି ଉଜୁଡେଇବୁ ବା? ତୁ ଆସିଲା ଦିନୁ ପରା ମୋ ଘର ଖାଲି ହସି ଉଠୁଛି। ହଲୋ ଏ ଅଲାଜୁକି, 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲୁ, ଦିନେ ହେଲେ ଭଲରେ ପାଇଟିଟିଏ କଲୁନି? ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବ? ଏ ନିଆଁ ଲଗା ପେଟ ରୋଗ ତ ମତେ ଖାଉଛି। ହଁ, ପେଟ ରୋଗ ତତେ ଖାଉଛି, ଆଉ ତୁ ମତେ ଖାଉଛୁ। ତୋ ପିଛାରେ ମୋ ପୁଅର ସବୁ ରୋଜଗାର ତ ଉଡି ଯାଉଛି। ଆଜି ଅମକେଇ ଡାକ୍ତର, କାଲି ସମକେଇ ବୈଦ, ଆଜି ଏ ଔଷଧ, କାଲି ସେ ଔଷଧ। ଓହୋ, କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲୁଣି ଆମେ। ମୁଁ କଣ ଖୁସିରେ ଔଷଧ ଖାଉଛି ବୋଉ? ରୋଗ ନହେଲେ କିଏ କଣ ସେମିତି ଔଷଧ ଖାଏ? ଥାଉ ଥାଉ, ମତେ ଆଉ ବୁଝା ନାହିଁ ମ। ତୋ ବୋପା ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମତେ ହଇରାଣରେ ପକେଇଛି। ମୋ ବାପା ତମର କଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଗାଳି ଦଉଛ? ହଇଲୋ, ଆଉ କଣ କରନ୍ତେ ବା? ତୋଠେଇ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି କଣ ତୋ ବୋପା ଜାଣି ନଥିଲା କି?
ତା ବାଦେ ଯୋଉ ଜାନି ଦଉତୁକ ଦେଇଛି ନା ମୋ ଘର ତ ଖାଲି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ଭାରତ ହେଇ ଭାର କଥା ପଛକୁ ଆଉ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇ କେବେ ଆଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଉ, ତମେ ଆଉ ଏମିତି କୁହନି ବୋଉ। ଭାରି ତ ବାଧି ଯାଉଛି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲି ଆଇଲୁ, କାହା ଘରେ ତୋରି ଭଳିଆ ବୋହୁ ଅଛି ମ? ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହେଇଥିବା ବୋହୁ ମାନେ ପରା ଦିଟା ପିଲାର ମା ହେଲେଣି। ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ କିଏ ଏମିତି ନିପଟ ବାଞ୍ଝ ହେଇ ବଇଛି? କିବା ଗୁଣ କହିବି? କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନାଜ, ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମୋର କି ଦୋଷ ରହିଲା ବୋଉ? ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗ ତ ମତେ କ୍ଷୀଣ କରି ପକଉଛି। ମୁଁ କଣ ପିଲାଟେ ଚାହୁଁନଥିଲି ବୋଉ? ତତେ କଣ କହିବି ମ? ମୋର ତ କପାଳ ଫଟା, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସୁଖ ମୋ କରମରେ ନାହିଁ ଲୋ ମା। ବୋଉ ବୋଉ ଏ ବୋଉ, କଣ ରୋଷେଇ ସଇଲାଣି? ଶୀଘ୍ର ମତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ଓହୋ, ଦିନସାରା କି ଯେ ଖଟଣି। ଆରେ ପୁଅ ଆଇଲୁଣି, ଯା ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଇଆ, ମୁଁ ବାଢୁଛି। ତମେ ଯାଅ ବୋଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ସୁଆଗ ଆଉ ଦେଖା ନା ମ। ଓହୋ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ପାଟି କରିବିନି? ଆସି ବୁଢୀ ହେଲିଣି, ସବୁଦିନ କଣ ଏମିତି ବାଢି ବୁଢି ପରସୁଥିବି? ଆଉ କଣ ଏମିତି ପାଟି କଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ? ସବୁ ହୁଅନ୍ତା ଯେ, ତୁ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛୁ କି? ଆଲୋ ହେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ଯା ପଳା ଏଠୁ। ହଁ ପୁଅ ରହ, ଭାତ ବାଢି ଆଣେ କହିବି। ହଁ, କଣ କହୁଥିଲି କି, ୟାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦବା। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ବୋଉ? ଆରେ ଏକେ ତ ସବୁଦିନିଆ ମଳୁ, ଘରେ ପାଇଟିଟିଏ କରୁନି, ସେତିକି ପୁଣି ପିଲାପିଲି ବି ହଉନାହାନ୍ତି। ଏ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ କାହିଁକି ବସି ବସି ଖାଉଥିବ ମ? ବୋଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ପରା ଘରର ବୋହୂ, ତାକୁ ତଡ଼ିଦେବା କେମିତି? ଲୋକେ କଣ କହିବେ କହିଲୁ? ଲୋକେ କଣ ମୋ ଘର କାମ କରିଦେବେ କି? ଆରେ ମତେ ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି, ବଂଶ ରକ୍ଷା ହବ କେମିତି? ଶୁଣ ବୋଉ, ଚାରୁ ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣି ପୂଜା କରୁଛି, ତୁ ଦେଖିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯା ଯା ରେ, କଳି କାଳରେ କୋଉ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମହିମା ଅଛି ଯେ? ତୁ ସେମିତି କହନା ବୋଉ, ତୁ ଦେଖିବୁ ମା ଗୋଜବାଣୀ ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। କାହିଁ କେତେ କୁଆଡୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଭାରି ବଡ ବଡ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ପୁଅ, କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ଭଣ୍ଡଉଛୁ କହିଲୁ? ବାୟାଣୀ କଣ ତା ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦବ, ନା ତାକୁ ପୁଅଟାଏ ଦେଇଦବ? ସବୁ ଖାଲି ମନଗଢା କଥା। ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଉ, ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଆମ ଆର ସାହିର ନାଥ ଦାଦା, ବିଚରା କେତେ ଡାକ୍ତର ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଔଷଧ ନ ଖାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ରାଜଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଛି ନା ତୁ ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ ବା? କଣ ଏମିତି ମତେ ବୁଝାଉଛୁ? ବାୟାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କୋଉ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି କିଛି କରିଦେବେନି। ନା ୟାର ରୋଗ ଭଲ ହବ, ନା ଇଏ ମା ହବ। ଶୁଣ ବୋଉ, ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବୁ ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତୁ ଆଉ ମତେ ନ ବୁଝେଇ ଯା ଚୁପଚାପ ଶୋଇବୁ। ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ଠିକ କରିଦଉଛି। ହଉ, ଯାହା ତ ମନକୁ ଆସୁଛି କର। କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା ମ? ଆଲୋ ହେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, କଅଁଳିଆ ସେଜ ପକେଇ ଭାରି ଆରାମରେ ତ ଶୋଇ ଯାଇଛୁ। କେ କଣ ହେଲା ବୋଉ? କଣ ହେଲା ଏତେ ରାତି ଅଧଟାରେ? କଣ ହବ? ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ବୋଉ? ତମ ହାତରେ ସେଇଟା କଣ? ଝାଡୁ ମୁଠା ଧରିଛ? ଏତେ କଥା କଣ ପଚାରୁଛୁ ମ? ଯା ଯା ଏଠୁ, ମୋ ଘରୁ ବାହାର। ବାହାର ଯା ଏଠୁ, ନହେଲେ ଏ ଝାଡୁ ମୁଠାରେ ପିଟି ପିଟି ତ ଛାଲ ଉତାରି ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଉ, ତମେ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି ବୋଉ। ମୁଁ ପରା ତମର ବୋହୂ। ଓହୋ, ସେ ସୁଆଗିଆ କଥା ଆଉ କହନା। ତୁ ଆପେ ଆପେ ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଖଣି? ଏଇ ରାତିଟାରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବୋଉ? ତୁ ଯୁଆଡେ ଯା, ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି ବୋଉ,
মতে তবে তড়ি দিওনি, মতে তবে তড়ি দিওনি বউ। ছাড় মো গোড়, এই ছাড়, চল চল পদাକୁ ଚାଲ ମୁଁ କବାଟ ଦେବି। মতে আরে ଟିକେ ଦୟା କର ବଉ, କହୁଛି ପରା ଛାଡ ବୋଲି। କାଲି ସକାଳ ହଉ ତମ ପୁଅକୁ କହିବ ସେ ମତେ ନେଇ ଆମ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବେ। ଚାଲ ଚାଲ ମ, କେତେ ଢଙ୍ଗ କାଢୁଛୁ। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ କହୁଛି। ନାଇଁ ବଉ, ନାଇଁ ମତେ ଧରି ଦିଅ ନା ବଉ, ଯା। ମାଗୁଛୁ ମାୟାଣୀ, ମୋରି କପାଳରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଛୁ ମା। ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବି ମା, କୁଆଡେ ଯିବି? ଆଲୋ ମା, କିଏ ତୁ ଏ ରାତିଟାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କିଏ କିଏ ତମେ? କି ଉଜ୍ଜଳ ରୂପ, ଦେହରେ କଳା ଶାଢ଼ୀ, ମଥାରେ କଳା ସିନ୍ଦୁର, ତମେ କିଏ ମା? ମା ତ ଡାକୁଛୁ, ପୁଣି କିଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ? କହ ମା, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ମତେ ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ମା। ତୁ ନିହ ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ହେଲେ ତମକୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆଲୋ ମା, ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମାଗି ଚାଚି ଖାଏ, ୟା ତା ପିଣ୍ଡାରେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଏଇ ପାଖ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲି, ତୋ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ଚାଲି ଆସିଲି। ତମେ ମତେ କୋଉଠିକି ନେଇଯିବ ମା? ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି। ଆଲୋ ମୁଁ ପରା ଅଛି, ତୋର ଆଉ ଡର କଣ? ଆସେ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡପରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ହଉ ହଉ ଚାଲ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋର ଗାଡ଼ି ହୋ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋର ଗାଡ଼ି, ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋର ଗାଡ଼ି ହୋ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋର ଗାଡ଼ି। ଯିବ ଯଦି କିଏ ବାଘଡ଼ିଆ ଗୋଜ, ଯିବ ଯଦି କିଏ ବାଘଡ଼ିଆ ଗୋଜ, ଆସ ହେଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋ, ଆସ ହେଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି। ଔଷଧ ମଷଧ ମନ୍ତର ଯନ୍ତର ସବୁ କଥା ଯା ଭୁଲି, ଔଷଧ ମଷଧ ମନ୍ତର ଯନ୍ତର ସବୁ କଥା ଯା ଭୁଲି। ବାଇଆଣି ପାଦେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ବାଇଆଣି ପାଦେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ରୋଗ ପଳାଇବ ଛାଡ଼ି ହୋ, ରୋଗ ପଳାଇବ ଛାଡ଼ି। ଅପୁତ୍ରିକ କୋଳେ ପୁଅ ଦିଏ ମା, ଦୁଃଖକୁ ଦିଅଇ ତଡ଼ି, ଅପୁତ୍ରିକ କୋଳେ ପୁଅ ଦିଏ ମା, ଦୁଃଖକୁ ଦିଅଇ ତଡ଼ି। ଆସ ସବୁ ଆସ ଯୋଡ଼ିବେନି ହାତ, ମା ପାଦେ ଯାଅ ଗଡ଼ି ହୋ, ମା ପାଦେ ଯାଅ ଗଡ଼ି, ମା ପାଦେ ଯାଅ ଗଡ଼ି ହୋ, ମା ପାଦେ ଯାଅ ଗଡ଼ି। ଆଲୋ ମା, ଉଠ ନା, ରାତି ପାଇଲାଣି ପରା। ରାତି ସାରା ତ ନିଦ ହେଲାନି, ଏବେ ପୁଣି ଯିବି କୁଆଡେ? ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଗାଡି ଛାଡିବା ସମୟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗାଡ଼ିବାଲା ଡାକିଲାଣି, ବାଘଟିଆ ଯିବ, ତୁ ଯିବୁ? ପାଖଡିଆ ମା କୋଜି ବହିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ? ହଁ, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ରୋଗୀ ସେଇଠିକି ଯାଇ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ? ହଁ, ତମେ ଠିକ କହିଛ ମା। ମୁଁ କୋଜି ବହିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବି। ଆଉ ତ କେହି ମୋର ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି। ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁ ସେଇଠିକି ଗଲେ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ। ଏବେ ଯା, ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ କହିବୁ ସେ ତତେ ନେଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମା, ତମେ ମତେ ଠିକ ବାଟ ବତେଇ ଦେଇଛ। ଯା ମା, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ବେଳ ହେଲାଣି। ଯାଉଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ତମ ଗାଡିରେ ନେଇଯିବ? ନେବିନି କାହିଁକି, ଭଡା 20 ଟଙ୍କା। ଆଣିଛୁ ଯଦି ଯା ଗାଡିରେ ବସିଯା। ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପାଇବି? ଟଙ୍କା ଯଦି ନାହିଁ ମନ କାହିଁ ପାଇଁ?
ଯା ଯା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲ। ଆରେ ଏ ତ ଆମ ଗାଁ ସାଧୁ ସାହୁ ଝିଅ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆମ ଗାଁ ସାଧୁ ସାହୁ ଝିଅ ଚାରୁ ନା? ତମେ ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ? ତତେ ପୁଣି ଚିହ୍ନିବିନି? ତୁ ବୋଧେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ମୁଁ ପରା ମଧୁ, ମଧୁ ବେହେରା। ମଧୁ ଭାଇ, ମଧୁ ଭାଇ। କାନ୍ଦେ ନା ଚାରୁ, କାନ୍ଦେ ନା। ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଣ? ଏତେ ଝଡ଼ି ଗଲୁଣୁ? ମୁଁ ତ ମୋଟେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କଣ କହିବି ମଧୁ ଭାଇ? କି କହିବି ଭାଇ ମୋର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, କପାଳ ମୋହର ଫଟା ମୁଚିର ଦୁଃଖିନୀ। ଭାଇ ହେ ମୁହ ତ ଭାଗିନୀ। ବିଭାହେ ବାଦିନୁ ମତେ ଘରି ଅଛି ରୋଗ, କେଉଁ ଜନମର ପାପ କରୁଅଛି ଭୋଗ। ଭାଇ ହେ ମନ୍ଦ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ରୁଗୀଣା ମୁଁ ଅପୁତ୍ରିକ, ଏଇ ମୋର ଦୋଷ। ଶାଶୁ ମୋର ମୋ ପରେ ହେଲେ ବଡ଼ ରୋଷ। ଭାଇ ହେ ଲାଗିଲି ମୁଁ ବିଷ। ରାତି ଅଧେ ଘରୁ ମତେ ରାଗି ତାଡ଼ି ଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ପଦେ ହେଲେ କିଛି ନ କହିଲେ। ଭାଇ ହେ ଫଟା ମୋ କପାଳ। ସେ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯା ଚାରୁ। ମୁଁ ତତେ ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଦେଖିବୁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ହଁ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯା। ମଧୁ ଭାଇ, ତୁମର ଏଇ ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝି ପାରିବିନି ମଧୁ ଭାଇ। ମୁଁ କିଏ ମ? ସବୁ ସେଇ ବାୟାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ଡୋରି ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ଦେଖିବୁ ପୁଣି କେମିତି ତୋ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ। ଚାରୁ ବାଘଡିଆ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲୁ କେତେ ଭକ୍ତ, ମାଙ୍କ ପିଠ କେମିତି ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼, ମୁଁ ତତେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଚାଲ ଭାଇ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଲାଣି। ହଁ ଶୁଣ, ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବୁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତତେ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବି? ଶାଶୁ ତ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ତେବେ ରହିବୁ କୋଉଠି? ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖେ ରହିଯିବି। ମୋ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିଲା ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଚାରୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ରା ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯିବୁ? ହଁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଗୁରୁବାର ଏଠିକି ଆସୁଛି, ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖି ଯାଉଥିବି। ଏଇ କଣ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର? ହଁ ହଁ, ଦେଖୁନୁ କେତେ ଲୋକ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁ ବି ଯା, ମାଙ୍କୁ ତୋର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ। ତମେ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କଲ ମଧୁ ଭାଇ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଦେଖିବୁ ଦିନ ଆସିବ, ତୋ ଶାଶୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପୁଣି ତେଣେ ଛାଇରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ।
ଗଗନ ବାବୁ ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ମ ଏ ମଧୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। କଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ସେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ଇଆଡେ କୁଆଡେ? କଥା କଣ କି ଗୋଟେ ପାତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଆସିଥିଲି। କଣ ଏ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ? ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ମ? କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ ମ, ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ମଧୁ ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରୁ ହଁ। ଘରୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି। ହାଁ? ଘର ଚଳିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ହଁ ହଁ, ଘରକୁ ଘରଣୀ ନଥିଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ତ ହବା କଥା ଆଉ। ହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲା କାହିଁକି? ଚାରୁ ତ ତମରି ଗାଁର ଝିଅ, ତମେ ବି ମତେ ଟିକେ କହିଲନି ମଧୁ ଭାଇ। ସବୁ ଯାକ ରୋଗ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଘରେ ତ କାମ ଦାମ କିଛି କଲା ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ବି ହେଲେନି। କଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କେଜାଣି, ରାତାରାତି ଘର ଛାଡି ଛୁ। ଓହୋ, ତେବେ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଯୋଗାଡରେ ବାହାରି ପଡିଛ ନା କଣ ଆଉ? ନାଇଁ, କଥା କଣ କି ବୋଉ ଆସି ବୁଢୀ ହେଲାଣି। ପୁଣି ଚାରୁ ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ତାର ଗୋଟେ ପାଖ ଅଙ୍ଗ ପୁରା ଅଚଳ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତାକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଇଛି। ଘର ପୁରା ଅଚଳ, କଣ ଆଉ କରିବି କହିଲ? ଅୟୋ ଗଗନ ବାବୁ, ଅୟେ ଗଗନ ବାବୁ, ଏ ତମେ ଏମିତି ବାହାପିଆ? ଏ ପୁରା ଗାଲୁ କଥା ତ ଭାରି ବନେଇ ଚୁନେଇ କହି ଯାଉଛ। ମଧୁ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ କହିଲ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିବ କେମିତି? ବିଚରା ଚାରୁକୁ ତ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲ। ଏ ତମ ଭଳିଆ ପାଷାଣ୍ଡ ଏ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି? ଏ ତମେ ଏ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲି? ଏଇଆ ନା? ହୟୋ, ଏ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବି କଲନି? ହାଁ, ରାତିଟାରେ କୋଉଠିକି ଯିବ, ସେ ପୁଣି କୋଉଠି ରହିବ? ମଧୁ ଭାଇ, ତମକୁ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହିବି? କେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲିଣି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଉନି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ ବାଜେ କଥା ଗୁଡା ଛାଡ। ଚାରୁ ମୋରି ଗାଡିରେ ଯାଇ ମା ଗଜବାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡିଛି। ସତରେ? ହଁ, ତାର ଦେହ ବି ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତମେ ଯାଇ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମ ବୋଉକୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଇଛି ସେଇଟା ମା ଗଜବାଣୀଙ୍କ କୋପ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବୋଉକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ବି ଭଲ ହେଇଯିବେ। କଣ କିଛି ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ମ? ହଁ ହଁ, ତମେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛ ମଧୁ ଭାଇ। ବୋଉକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଗଜବାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ମଧୁ ଭାଇ, ବୋଉକୁ ଏ ଖବରଟା ଦେଇଦିଏ। ହଁ। ବୋଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ମତେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଧର ବାପା। ହଁ। ଓ ବାୟା ବାୟାଣିଲ, ମୁଁ ତତେ କେତେ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଓ ତାହାର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ମା। ମତେ ଟିକେ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଦେଲ ମା। ତୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲ ବୋଉ। ମଧୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଚାରୁ କୁଆଡେ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଠି ଗଲେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ହଁ ରେ ପୁଅ, ତା ଉପରେ ମୁଁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ମାଡ଼ ଗାଳି ବି ଦେଇଛି। ସେ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିବନି? ଓହୋ, ତୁ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ଚାରୁ ମୋଟେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତୁ ଦେଖିବୁ, ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଓ ମା, ଚାଲ ପୁଅ, ତାକୁ ଟିକେ କେମିତି ଦେଖେ। ଜୟ ମା ଗଜବାୟାଣୀ, ଜୟ ମହାମାଇ ଗୋ, ଜୟ ମା ଗଜବାୟାଣୀ, ତୁଠାରେ ଭରସା କରି ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ ଗୋ। দুঃখী
ବୋଉ ହେଇ ହେଇ ଦେଖ ବୋଉ ଚାରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ ତତେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିନି କି ଓ ଦଣ୍ଡବତ ବୋ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥା ମା। ତୁ ଆଗ କହ ମା, ମୋ କଥା କ'ଣ ମନରେ ଧରି ବସିଛୁ? ମତେ କ'ଣ ତୁ କ୍ଷମା କରିବୁନି? ବୋ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ବୋ? ତମେ ତ କରୁଛ ନା, ତମର ମୁଁ କି ଦୋଷ ଧରିବି? ଆରେ ତମେ ଏମିତି ଛୋଟେ ଛୋଟେ କାହିଁକି ଚାଲୁଛ ବୋ? ସେ କଥା ଆଉ କହନି ଲୋ ବୋହୁ। ତତେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି ଘରୁ, ମା ବାହିଣୀଙ୍କୁ ବି ନିନ୍ଦା କଲି, ତାରି ଫଳ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। ହଁ ଚାରୁ, ମା ଗୋଜବାଣୀଙ୍କ କୋପରେ ବୋଉକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ବୋ, ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଦେଖିବ ମୋରି ପରି ତମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛି, ଯୋଉ ଘୋର ପାପ କରିଛି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ସତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ତମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବୋ। ଆସ ଆସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା। ଦୟାମୟୀ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ଆସ ବୋ। ଜୟ ମା ଗୋଜବାୟାଣୀ ଜୟ ବାଜ କାଳୀ, ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ ମାତା କରୁଅଛୁ ଅଳି। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଅଟେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟ, ଆମିଷ ଘାଣ୍ଟିଆରେ ମା ଅତି ଦୋଷ ହୁଅ। ସାରା ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭ ବାଜୁଛି ବାଜଣା, କାହାରି ପାଇଁ କରୁଣା ନୁହଁଇ ଯେ ଉଣା। ଦୁଃଖୀର ହରୁଛ ଦୁଃଖ ରୋଗ ହୁଏ ଦୂର, ପାଦ ତଳେ ଆଜି ମାତା କରୁଣା ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଦେବୀ, ଧନ୍ୟ ହେଲି ଶୁଣି ତୁମ୍ଭ ଅମୀୟ କାହାଣୀ। ଭକତର ଦୁଃଖ ଦେଖି କରୁଛ ସୁଦୟା, ନିଜେ ସାଜି ବୃଦ୍ଧା ଭିକାରୁଣୀ। ଅବଳାକୁ ଦେଖାଇଲ ବାଟ, ହରଣ କରିଲ ତାର ସକଳ ଅନିଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ, ଅଚିରେ ଏ ବାଳା ସ୍ୱାମୀ ସାଥୀ ପରିବାରେ ରହିବ ଆନନ୍ଦେ। ଅବିଳମ୍ବେ କୋଳେ ତାର ଜାତ ହେବ ପୁତ୍ର, ଅନ୍ତିମେ ମୋ ପାଶେ ପୁଣି ରହିବ ସେ ଯାଏ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୋଷ ହୁଏ ବୋଲି ଆଶୁତୋଷ ନାମ ମୋର ଅଟଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେଖୁଅଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବେ ହେଉଛ ତୃପତ, ପୁରାଉଛ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମ। କୁହ ଦେବୀ, ଏବେ ତୁମ୍ଭ ରୋଷ ହୋଇଛି ତ ପ୍ରଶମିତ? କାହା ପରେ କରିବ ଏଇ ରୋଷ? ଶିବ ତୁଷ୍ଟି ଶିବା ନିଜେ ତୁଷ୍ଟ, ଏ କଥା କି ନ ଜାଣେ ଜଗତ? ହୋଇଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନୀଳାମ୍ବରେ। ତହିଁ ପରେ ଫେରିଯିବା କୈଳାସ କନ୍ଦରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ।